morning students. Today our topic is synthetic strategies. This is for BSc Sem 4 students. What is our topic? Synthetic strategies. Good morning students. Yesterday's our topic is synthetic strategies. We see the terminology of synthetic strategies and retrosynthesis and normal synthesis, linear synthesis and a convergent synthesis. So after completion of those topics, so now we have to discuss about the retrosynthetic analysis examples. So some examples for retrosynthetic analysis. In your syllabus we have three examples. Those are, first one is acetophenone, retrosynthesis of acetophenone, and retrosynthesis of cyclohexene, and retrosynthesis of phenyl ethyl bromide. So first of all we see first example, that is retrosynthesis of acetophenone. So now the heading is what is the heading? Retrosynthetic analysis of acetophenone. Retrosynthetic analysis of acetophenone. This is our heading. సో ఇప్పుడు మనం ఎసిటోఫినోన్ అనే కాంపౌండ్కి రెట్రోసింథసిస్ ఎలా ఉంటుంది, ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ నార్మల్గా సింథసిస్ అయితే ఎలా ఉండొచ్చు మనం చూద్దాం. సో రెట్రోసింథసిస్ మీన్స్ నార్మల్ సింథసిస్, ఎసిటోఫినోన్ యొక్క సింథసిస్కి వ్యతిరేకంగా చేసేదే, రివర్స్ చేసేదే రెట్రోసింథసిస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి నో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎసిటోఫినోన్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎసిటోఫినోన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ఎసిటోఫినోన్. pH, C double bond O, CH3. So first of all we do what? Disconnection. So this is the symbol for disconnection. So this is acetophenone. We have to do first disconnection. So for example we do disconnection here in C double bond O and phenyl group. So what happened? It gives phenyl cation and phenyl anion and acetyl cation, that is like this. C double bond was CH3 has positive charge, benzene ring has a negative charge. What these are? These two are what? Synthons, SN. What these two are? Synthons. After next these are converted to synthetic equivalents. Those are like this. For example, one H plus is added to here, so it is fully converted to benzene ring, and one any nucleophile is added to here, so it is converted to, for example, Cl minus nucleophile is added to here, so it is converted to acetyl chloride. These two are what? Synthetic equivalents, SE. Okay, so first of all we take acetophenone. These on disconnection it gives synthons. So after next synthons are converted into synthetic equivalents. So first by this synthetic equivalents we do now what? Synthesis. సో రెట్రోసింథసిస్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చాయండి? సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్ వచ్చాయి. అంటే ఈ సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్ని ఏమనొచ్చు? ఈ సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్సే మన ఎస్టోఫినోన్కి స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ అనమాట. దట్ మీన్స్ రియాక్టెంట్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని రియాక్టెంట్స్గా తీసుకొని మనం ఎస్టోఫినోన్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చా చేయలేమా చూసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దానికోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ టేక్ బెంజిన్ తీసుకొని బెంజిన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఎసిటైల్ క్లోరైడ్. బెంజిన్ రియాక్ట్స్ విత్ acetyl chloride in presence of Lewis acid, AlCl3 or FeCl3, form acetophenone. This reaction is known as Friedel-Crafts acylation or Friedel-Crafts reaction. ఓకే, మనం చూసే ఉంటామండి ఆల్రెడీ ఇన్ యువర్
SEM 4 or SEM 3, I think SEM 2. సో ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్లోనే మనకి ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్ ఎస్ఐలేషన్, ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్కైలేషన్ అని. ఆ ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్ ఎస్ఐలేషన్లో బెంజిన్ని తీసుకొని మనం ఎస్టైలేషన్ జరిపిస్తామండి. సో బెంజిన్ అప్పుడు ఎస్టైల్ గ్రూప్ అనేది బెంజిన్ రింగ్ పైన సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్ ఎస్ఐలేషన్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ లూయిస్ యాసిడ్స్. సో ఇన్ దిస్ వీ కెన్ టేక్ బెంజిన్ రింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంజిన్ రింగ్, హియర్ H is there. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంజిన్ రింగ్ C6H6 ప్రతి చోట కూడా ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. సో మనం ఒకవేళ ఇక్కడ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ హైడ్రోజన్ని అలా బయటికి రాస్తున్నాను. హియర్ వీ కెన్ టేక్ లూయిస్ యాసిడ్ AlCl3 or FeCl3 ఎనీథింగ్. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్, వన్ H and Cl ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. ఇక్కడ నుంచి HCl ఎలిమినేట్ అయ్యి C డబుల్ బాండ్ CH3 గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ లైక్ దిస్ బెంజిన్ C డబుల్ బాండ్ CH3. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎసిటోఫినోన్. అంటే మనం తీసుకున్న ఎసిటోఫినోన్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసేసాం. అంటే మనం తీసుకున్న ఈ సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్ తోటి మనకి ఎస్టోఫినోన్ అనేది ప్రిపేర్ అయింది కాబట్టి ఇవి ఓకే పర్ఫెక్ట్ సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్. వీటిని మనం తీసుకొని ఎస్టోఫినోన్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద రెట్రో సింథటిక్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ఎస్టోఫినోన్. అంటే మనం ఇక్కడ డిస్కనెక్షన్ చేయడం కూడా ఓకే కరెక్టే. అలా డిస్కనెక్షన్ చేయడం వల్లనే ఇలా బెంజీన్ ఎస్టైల్ క్లోరైడ్ అనే సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్ వచ్చాయి మనకి. సో వాటిని తీసుకొని మనం మళ్ళీ సింథసిస్ కూడా చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా ఎస్టోఫినోనే వచ్చింది. కాబట్టి మనం చేసిన డిస్కనెక్షన్, మనం చేసిన ప్రాసెస్ అన్నీ కూడా ఓకే. ఇమాజినరీ ప్రాసెస్ మనం ఊహించి చేయాలి కాబట్టి నేను ఊహించి ఇక్కడ డిస్కనెక్షన్ చేశాను. ఓకే అవి వస్తున్నాయా రావట్లేవా అనేది మనం చెక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రెట్రోసింథటిక్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ఎస్టోఫినోన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్, what is that next example? Retrosynthetic analysis of cyclohexene. Retrosynthetic analysis of cyclohexene. Retrosynthetic analysis of cyclohexene. We know the cyclohexene. So మనకి cyclohexene తెలుసండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ cyclohexene? దిస్ ఈజ్ cyclohexene. ఓకే దీంట్లో ఈ సైక్లోహెక్సిన్ని మనం డిస్కనెక్షన్ చేసి దీంట్లో కూడా స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ సింథటిక్ ఈక్వాలెన్స్ ఏమొస్తాయో చూసి వాటిని బట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు మళ్ళీ సింథసిస్ కూడా చేయొచ్చు. సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇంటర్ కన్వర్షన్ అనేది చేస్తున్నాను అనమాట. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇంటర్ కన్వర్షన్. సో ఆ FgIలో ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక COOH గ్రూప్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుందండి. అంటే ఇది cyclohexanoic acid అవుతుంది. cyclohexanoic acid. ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వీ డూ డిస్కనెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డిస్కనెక్ట్ హియర్ అండ్ హియర్. ఇక్కడ డిస్కనెక్షన్ అనేది చేయాలనుకుంటున్నాను నేను హియర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఉంది కదండి ఇది. అప్పుడు ఇలా డిస్కనెక్షన్ చేసినప్పుడు డబుల్ బాండ్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్తుంది ప్లస్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. సో వాట్ హ్యాపెన్, దీస్ టూ ఆర్ డైరెక్ట్లీ సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్. వీటిని ఏమనొచ్చు అంటే సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్. ఇదేంటిదంటే అండి 1,3 బ్యూటాడైన్. 1,3 బ్యూటాడైన్. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఎక్రోలిక్ యాసిడ్. ఎక్రోలిక్ యాసిడ్. సో ఇవి రెండు సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్ ఫర్ సైక్లోహెక్సేన్. అప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని తీసుకొని సైక్లోహెక్సేన్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చా చేయలేమా చూద్దాం. ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, సింథసిస్ చేస్తున్నాం. అక్కడ వచ్చిన మన సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్ని యూజ్ చేసి సింథసిస్ చేస్తున్నాం. అక్కడ వచ్చిన సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్ 1,3 బ్యూటాడైన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ టేక్ 1,3 బ్యూటాడైన్ అండ్ ఎక్రోలిక్ యాసిడ్ అండర్గోస్ Diels Alder ఆర్ సైక్లో ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. డీల్స్ ఆల్డర్ అయినా అనొచ్చు అంటే దీన్నే సైక్లో ఎడిషన్ రియాక్షన్ అయినా అనొచ్చు. టు ఫామ్ సైక్లో హెక్సనోయిక్ యాసిడ్ and
this uh, cyclohexanoic acid on heating, loss of CO2 carbon dioxide to give cyclohexene. ఈ 1,3 బ్యూటాడైన్ అనేది తీసుకొని మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్రోలిక్ యాసిడ్ తోటి రియాక్షన్ జరిపిస్తే అది ఎలా మారుతుందంట అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుందండి, సైక్లో ఎడిషన్ రియాక్షన్. దీన్నే 4π + 2π సైక్లో ఎడిషన్ రియాక్షన్ అంటాం. 4π 2π. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ గివ్స్ cyclohexanoic acid. After these on heating it loses CO2. ఇక్కడున్న CO2 అనేది లాస్ అయిపోయి మనకి సైక్లోహెక్సిన్ ఇస్తుంది. ఓకే, అంటే దీనివల్ల మనం చేసిన రెట్రోసింథసిస్ కూడా ఓకే అని మనం చెప్పవచ్చు. సైక్లోహెక్సిన్, నాట్ హెక్సిన్. సో ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్? Retrosynthetic analysis of. This is the last topic in this lesson. Retrosynthetic analysis of phenyl ethyl bromide. This is the last topic in this lesson. So today this lesson is completed. Okay. సో చూడండి, దీంట్లో ఏంటి ఇప్పుడు ఫినైల్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్ యొక్క రెట్రోసింథటిక్ ఎనాలిసిస్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏంటిది ఇప్పుడు మన టార్గెట్ మాలిక్యూల్ అంటే ఇక్కడ ఫినైల్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్ అనేది మన టార్గెట్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ మనం రెట్రోసింథటిక్ ఎనాలిసిస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నో ద ఫినైల్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్, దట్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఫినైల్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆన్ డిస్కనెక్షన్. ఇది డిస్కనెక్షన్ అనేది ఒక ఇమాజినరీ ప్రాసెస్ అండి. నేను ఇక్కడ ఊహించి ఇక్కడ డిస్కనెక్షన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అలా డిస్కనెక్షన్ చేసిన తర్వాత వచ్చే సింథాన్సే కానివ్వండి, సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్సే కానివ్వండి, అవి ఏం చేయాలి, మనకి పర్ఫెక్ట్ మళ్ళీ ఫినైల్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్ని ఇవ్వగలగాలి. సో ఇలా ఒకవేళ ఈ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ ఉన్న మిథైల్ గ్రూప్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇవేంటి అండి సింథాన్స్. వీటిని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి మనం? సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్గా. అంటే దీన్నేమో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, దీన్నేమో PHCH2Brగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దీస్ ఆర్ వాట్ సింథటిక్ ఈక్వివాలెన్స్. ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన ఇదేంటిదండి, మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఫినైల్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్లో దిస్ ఈజ్ ఫినైల్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్. సో దీన్ని ఏమనొచ్చు, బెంజైల్ బ్రోమైడ్ అనొచ్చు. వాట్ ఈస్ దిస్? బెంజైల్ బ్రోమైడ్. దిస్ ఈజ్ మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్. సో వీటిని తీసుకొని మనం ఇప్పుడు ఏం ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాం? వీటిని తీసుకొని మనం సింథసిస్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో సింథసిస్లో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం సింథసిస్ చేస్తామండి. సింథసిస్లో ఏం సింథసిస్కి రాద్దాం మనం మ్యాటర్ కొంచెం. సో ఈ సింథసిస్ చేయడానికి మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమున్నాయండి, ఇక్కడ బెంజైల్ బ్రోమైడ్ ఉంది, మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ ఉంది. ఈ బెంజైల్ బ్రోమైడ్, మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ని మనం రియాక్షన్ జరిపిస్తే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమొస్తుంది అని అంటే ఇథైల్ బెంజీన్ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ ఇథైల్ బెంజీన్ని తీసుకొని మనం మళ్ళీ కూడా బ్రోమినేషన్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఫినైల్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్ అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ టేక్ బెంజైల్ బ్రోమైడ్. Benzyl bromide reacts with methyl magnesium bromide. దీన్నే ఏమనొచ్చండి, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అని కూడా అంటాం, మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్. సో ఫార్మ్స్ వాట్? ఇథైల్ బెంజీన్ని ఇస్తుంది అనమాట. So these ethyl benzene undergoes bromination to give
ఫినైల్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్. అప్పుడు ఏమి ఇస్తుంది? ఇది ఫినైల్ ఇథైల్ బ్రోమైడ్ని ఇస్తుంది. సో దానికి మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడున్న బెంజైల్ బ్రోమైడ్ తీసుకుంటున్నామండి. బెంజైల్ బ్రోమైడ్, బెంజిన్ రింగ్ అయినా రాయొచ్చు మనం, మనకు నచ్చకపోతే PH అనైనా రాసుకోవచ్చు, అవర్ కన్వీనియన్స్. సో ఇట్ ఈజ్ రియాక్ట్ విత్ మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్. సో ఇక్కడున్న Br మైనస్ అనేది ఇక్కడున్న MgBrతో కలిసి MgBr2 అనేది లాస్ అయిపోతుందండి. వెంటనే CH3 వచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు బెంజిన్ రింగ్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ CH2 CH3. దీన్ని మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం? బ్రోమినేషన్ అంటే Br2 తోటి రియాక్షన్. ఆ బ్రోమినేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ CH2లో ఉన్న ఒక H ఇక్కడ రాసినట్లయితే ఈ H ఇక్కడ ఉన్న Br HBrగా ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఇంకొక Br ఉంటుంది కదండి, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మనకి వెయిట్ CHBr CH3. వాట్ ఈస్ దిస్? బెంజిన్ రింగ్ CHBr CH3. దిస్ ఈజ్ ఫినైల్ ethyl bromide. Okay, so here we see the examples for retrosynthetic analysis: acetophenone and cyclohexene and phenyl ethyl bromide. These are very very important for our SEM exams. So here the end. ఇక్కడితో ఈ లెసన్ కంప్లీట్ అయిందండి. సో ఇప్పటివరకు మనం 4 క్లాసెస్లో ఈ లెసన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ రైట్ యువర్ నోట్స్ ఆల్సో. ఐ విల్ షో మై రఫ్ వర్క్ ఆల్సో. ఓకే, సీ దిస్ మై రఫ్ వర్క్. దిస్ ఈజ్ మై రఫ్ వర్క్ టు యూ. మీరందరూ ఇది కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసి కూడా నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ.